కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. నార్మల్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏదైనా కర్వ్‌కి నార్మల్ అంటే ఆ కర్వ్‌కి పెర్పెండిక్యులర్ టాంజెంట్స్ అనేది ముందుగా టాంజెంట్ డ్రా చేసి దానికి పెర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేయడాన్ని నార్మల్ అంటాం. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ Px1, y1 ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిందే. సో వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్? Eccentric angle means if a ellipse corresponding auxiliary circle means what? Concentric with given ellipse and major axis as the diameter is called auxiliary circle. This is auxiliary circle. ఈ auxiliary circle అనేది ఏదైనా పాయింట్ P ఏ cos theta, ఏ sin theta అయితే corresponding point on ellipse is మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే x కోఆర్డినేట్ మారదు, ఓన్లీ y కోఆర్డినేటే. ఏ cos theta, k ఈ ఏ cos theta, k ని మనం x² ప్లస్ y² 1 లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే b వాల్యూ వస్తుంది a cos theta, b sin theta. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్. అంటే ఈ థీటా అనేది ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్ అంటాం. సో దీన్ని మనం పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ అని కూడా అంటాం. ఎలిప్స్ పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ a cos theta, b sin theta where 0 less than or equal to theta less than 2pi. 0 less than or equal to theta less than 2pi. ఇది మనకి ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్ యొక్క రిలేషన్. ఇది ఆల్రెడీ దీని గురించి మనం డీటెయిల్ గానే డిస్కస్ చేసాం. మరొకసారి ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్ గురించి కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అంటే 0 less than or equal to theta less than 2pi. ఇక్కడ నార్మల్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్. Equation of tangent at x1, y1 to the parabola, to the ellipse x² by a² plus y² by b² is equal to 1. ఈ ellipse ki tangent equation formula is s1 is equal to 0. అంటే condition is xx1 by a² plus yy1 by b² is equal to 1. అంటే ఇక్కడ టాంజెంట్ స్లోప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈస్ ద ax ప్లస్ by ప్లస్ ఈ ఫార్మేట్ లో ఉంది. అంటే లైన్ యొక్క స్లోప్ అంటే మైనస్ ఎక్స్ కోఫిషియంట్ బై y కోఫిషియంట్. సో మైనస్ x1 by a² ఇంటూ y1 by b². So minus x1 by a² into minus y1 by b². This is m1 అండి. ఇప్పుడు నార్మల్ స్లోప్ అంటే m1 m2 is equal to -1 కాబట్టి m2 is equal to -1 by m1. Therefore the same point P x1, y1 and the slope of normal slope is m is equal to దీని రివర్స్ లో రాయటమే కదండి. ఇది దీనికంటే -1 by m1 అంటే దీనికి రెసిప్రోకల్ మైనస్ తో మల్టిపుల్ చేయండి. ఈ టర్మ్ కి రెసిప్రోకల్ అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ గాను డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ గాను మారిపోయి మల్టిప్లికేషన్ అయిపోతుంది. అంటే a² y1 by b² x1 అవుతుంది. సో therefore we have to calculate equation of normal. Equation of normal means y minus y1 is equal to m into m అంటే ఎంత అండి ఇక్కడ a² y1 by b² x1 into x minus x1.
ఈ టర్మ్ ని మనం సింప్లిఫికేషన్ చేసాం అనుకోండి. సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే a square x by x1 minus b square y by y1 is equal to a square minus b square అన్నా a square e square అన్నా ఒకటే. అంటే దీన్ని మనం సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి. అంటే ఈ b square x ని ఎటు పంపించేయాలి, అట్లా అవన్నీ సింప్లిఫికేషన్ చేసి x1 y1 తో డివైడ్ చేసేసుకుంటే a square x by x1 plus b square y by a square x by x1 minus b square y by y1 is equal to square or a square is equal to e square. నోట్ చేయండి అమ్మా. నోట్ చేయండి అమ్మ. రాహుల్ ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయమ్మా? నోట్ చేస్తారండి? నోట్ చేసాక మెసేజ్ చేయండి నాకు. వెయిట్ చేస్తున్నాను. వర్ధన్ టెక్ Prithvi Kedar, how many marks you got? Sai Krishna, how many? Sai. Prithvi Kedar, 75, very good. Yashwan. Sai, very good, 85, good. Nikhil, Rahul, 76, very good. Right, Anna, next అండి. అంటే నార్మల్ ఈక్వేషన్ 2 ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 is a square x by x1 minus b square y by y1 is equal to a square minus b square or a square e square. Normal equation at theta. Normal equation at theta. At p of theta na లేదా a cos theta comma b sin theta both are same. అంటే x place substitute a cos theta, x1 substitute a cos theta, y1 substitute b sin theta. Substitute this a square x by a cos theta minus b square y by b sin theta is equal to a square e square. b cancel, a cancel. So this is the normal equation at theta. Normal equation at theta, this is the condition. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటండి? ax by cos theta minus by sin theta is equal to a square e square is the normal equation at parametric point theta. This is the normal equation at the point x1 y1. Now the condition lx plus my plus n is equal to 0 is a normal condition, is a normal to x square by a square plus y square by b square is equal to 1. What is the condition? Condition we calculated. అంటే నార్మల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇది ఒక కండిషనే కదండి. అంటే ఈ లైన్ అంటే ax by cos theta minus by by sin theta is equal to a square minus b square. a square minus b square అన్నా a square e square అన్నా సేమే. ఈ రెండు రిప్రజెంట్స్ సేమ్ లైన్ కదండి.
both are identical, represent same line. Same line ante corresponding coefficients of x and y will be equal. Corresponding coefficient means L by A cos theta ante పైకి వెళ్ళిపోతుందండి. M by minus B by sin theta ante ఇది పైకి వస్తుంది. This is equal to minus N by A square minus B square. Therefore cos theta is equal to minus AN by L into A square minus B square, and sin theta is equal to Bn by M into A square minus B square. ఈ టూ టర్మ్స్ నుంచి మనం ఎలిమినేట్ చేయాలండి థీటాని. థీటాని ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తాం? దీని ఈక్వేషన్ 1, దీని ఈక్వేషన్ 2 అనుకుంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ చేస్తాం అనుకోండి. ఎందుకంటే cos square theta plus sin square theta value 1. Cos square theta means a square n square by L square into A square minus B square whole square plus sin square theta means B square n square minus A square minus B square whole square M square is equal to 1, because cos square theta minus sin square theta, cos square theta minus sin square theta is 1. కాబట్టి therefore ఈ కండిషన్ ఏమైపోతుందండి? A square by L square, A square by L square plus B square by M square is equal to A square minus B square whole square by N square. This is the condition. అంటే Lx plus My plus N is equal to 0 అనేది సరేలే, Lx plus M is equal to 0 అనేది అంటే నార్మల్ కండిషన్ అవ్వాలి అంటే ఓకే, Lx plus My plus N is equal to 0 is a normal to x square plus y square is equal to 1. Condition is ax by cos theta రెండు రిప్రజెంట్ సేమ్ అవుతాయి. cos theta sin theta క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం, అది cos square theta plus sin square theta 1 కాబట్టి a square by L square plus B square by M square is equal to a square minus B square whole square by N square. So this is the condition. నోట్ చేయండి అమ్మా. This weekend syllabus only ellipse, total ellipse. తర్వాత కొంత పార్ట్ మనం హైపర్బోలా కూడా డిస్కస్ చేయాలండి. రైట్ నాన్న, నోట్ చేస్తే చెప్పండి నాన్న, కంటిన్యూ చేద్దాం. సిద్ధార్థ, how many marks you get? Ritvik in mathematics. Akash ఎన్ని వచ్చాయమ్మా? సిద్ధార్థ ఓకే, Akash 7, okay good. Ritvik 100 maths, very good, congratulations Ritvik. Hemant 76, good, very good Ritvik. Maths out of వచ్చింది. Santosh 90 marks, very good. Shashashayi 74, very good. 95 S1, very good. Surya Prakash 77, good. నెక్స్ట్ అన్న నేను మళ్ళీ సమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ గ్యాప్ లో మళ్ళీ అడుగుదాం. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. So coming to the next one, let us see. Chord joining the మన మెటీరియల్ లో కొన్ని పాయింట్స్ ఉండకపోవచ్చు,
కొన్ని బైట్ పాయింట్స్ కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను. కార్డ్ జాయినింగ్ పాయింట్స్, కార్డ్ జాయినింగ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా. అంటే ఆల్ఫా అండ్ బీటా అంటే సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద కార్డ్ పి ఆల్ఫా అండ్ దిస్ ఇస్ బీటా. అంటే పి ఆల్ఫా అంటే ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్ అని అర్థం అక్కడ. అంటే పి కార్డ్ జాయినింగ్ పి ఆల్ఫా అంటే పి ఏ కాస్ ఆల్ఫా కామా బి సైన్ ఆల్ఫా అండ్ క్యూ ఏ కాస్ బీటా కామా బి సైన్ బీటా. దిస్ ఈజ్ x1 y1 x2 y2. Equation of 2 points line formula. Y minus y1 is equal to m into x minus x1. M అంటే slope between 2 points. అంటే y2 minus y1 by x2 minus x1. అంటే b into sin alpha minus sin beta by a into cos alpha minus cos beta. ఈ వాల్యూని ఇందులో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి సింప్లిఫై చేసినట్లయితే then you will get x by a cos alpha plus beta by 2 plus y by b sin alpha plus beta by 2 is equal to cos of alpha minus beta by 2. అంటే m వాల్యూని ఇందులో సింప్లిఫికేషన్ చేసి సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే you will get this value. Suppose focal chord PSQ focal chord అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Suppose focal chord means chord through focus. అంటే ఫోకస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏఈ కామా 0. సబ్స్టిట్యూట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏఈ బై ఏ ఇంటూ cos alpha plus beta by 2 plus 0 is equal to cos of alpha minus beta by 2. A cancel, then equation will occur. Cos alpha minus beta by 2 plus or minus e into cos alpha plus beta by 2 is equal to 0. This is called focal chord. ఏ కార్డ్ అండి? ఫోకల్ కార్డ్. అంటే కార్డ్ ఈక్వేషన్ ఈస్ x by a cos alpha plus beta by 2 y by b sin alpha plus beta by 2 is equal to cos of alpha minus beta by 2. Focal chord means chord passing through the focus. Then it is called focal chord. That is a condition. Random. ప్రీవియస్ గా కొంతమంది మార్క్స్ నాకు మెసేజ్ చేశారు. మిగతా వాళ్ళు మార్క్స్ మెసేజ్ చేయండి, పేరు చెప్పి మెసేజ్ చేయండి. శశికిరణ్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. How many mark got? How many Nana? Shishkiran, Gautam, Anand 85, Karthik 64, good. Anand, Yashwant Kumar 88, Shishkiran 77, Mahendra Reddy, Virendra Rad, Sai Likith 87, Yashwant Chaudhary 74, 76, 48 Nitin, 78 Rahul, 80, 64, 60, 68, P Harsha, Vignesh 70, very good. Sai Vignesh, Ramabhakta Ravi Sriram 88, very good. Veeranarayana 77, Chuck 69, Altaf 84, Sai Vignesh. ఏనన్నా సాయి విఘ్నేష్ 50 మార్క్స్ వచ్చినాయి. సరే, నెక్స్ట్ టైం మంచిగా తెచ్చుకున్నాను. రైట్, కంప్లీటెడ్ అన్నా. శివనికిత్ 72, గుడ్. ఓకేనన్నా. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఇదే కంటిన్యూ చేద్దాం.
ఈ ఫోకల్ కార్డ్ లోనే మనం ఎట్లా రాయొచ్చండి, దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ cos of alpha minus beta by 2 by cos of alpha plus beta by 2 is equal to e by 1. అంటే cos of alpha minus beta by 2 మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కానీ అప్లై చేసినట్లయితే sin of alpha plus sin alpha plus sin beta by sin alpha plus beta గా రాయొచ్చు, లేదా sin alpha minus beta by sin alpha minus sin beta గా కూడా రాయొచ్చు. అంటే ఆల్ఫా బీటాలు అనేవి ఒక కార్డ్ యొక్క ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్స్ అయితే sin alpha plus sin beta by sin alpha plus beta అయినా ఎసెంట్రిసిటీ అవుతుంది. sin alpha minus beta by sin alpha sin beta అయినా ఎసెంట్రిసిటీ అవుతుంది. ఇది సింపుల్ ఫార్ములా, sin c plus sin d ఫార్ములా. sin c plus sin d అంటే 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 అంటే 2 sin alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2. ఇక్కడ 2 sin alpha plus beta by 2 2 sin alpha plus beta by 2 కాన్సల్ అయిపోతే ఇవే వస్తాయి, cos of alpha minus beta by 2 by cos of alpha plus beta by 2. సిమిలర్లీ ఈ కండిషన్ కూడా అంతే. అంటే ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్ ని ఇట్లా కూడా మనం ఎసెంట్రిసిటీని ఇట్లా కూడా మాట్లాడొచ్చు. అట్లాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ రెండింటికి కాంపోనెంట్ డివిడెండ్ మెథడ్ అప్లై చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు tan alpha by 2 into tan beta by 2 is equal to e minus 1 by e plus 1 వస్తుంది. అంటే దీనికి CDM అంటే న్యూమరేటర్ ప్లస్ డినామినేటర్ బై న్యూమరేటర్ మైనస్ డినామినేటర్. మీకు తెలుసు కాంపోనెంట్ డివిడెండ్ మెథడ్ అప్లై చేస్తే tan alpha by 2 into tan beta by 2 is equal to e minus 1 by e plus 1. అట్లాగే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ tangents అంటే సపోజ్ దిస్ ఇస్ p alpha, దిస్ ఇస్ q beta. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా అన్నప్పుడు ఈ కండిషన్ ఏమవుతుందంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ tangents at alpha and beta at p alpha comma q beta. p alpha q beta అంటే ఎప్పుడు మనం p of theta రాసినా అది a cos theta b sin theta అంటే ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్ theta. theta lies between 0 less than or equal to theta less than 2 pi. సో ఈ రెండింటి యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏమొస్తుంది అంటే ఈజ్ r of a cos alpha plus beta by 2 by cos of alpha minus beta by 2 comma b sin alpha plus beta by 2 comma cos of alpha minus beta by 2. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే మీరు ఎక్కడ సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మనం ఏం కావాలి చూడండి, x by a cos alpha plus beta by 2 plus y by b sin alpha plus beta by 2 is equal to cos alpha minus beta by 2. అంటే x by a అన్నప్పుడు a cos alpha plus beta by 2 by cos alpha minus beta by 2, b sin alpha plus beta by 2 by cos of alpha minus beta by 2. This is the point of intersection of tangents at alpha and beta. Tangents at alpha and beta. Random. నోట్ చేస్తారండి? అవునమ్మా. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ at p alpha and q beta. దీన్నే మనం కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అని కూడా, r యొక్క కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈక్వేషన్ ఇదే కదా. నెక్స్ట్ అండి, ఈ నార్మల్ కండిషన్ లో అనదర్ అప్రోచ్ చూడండి.
అంటే ఒక ఇంటీరియర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ అంటే RH, K నుంచి ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ 4 నార్మల్స్ కెన్ బి డ్రాన్. దట్ ఈస్ AX1 Y1, BX2 Y2, CX3 Y3 and DX4 Y4. అంటే how many normals can be drawn means 4 normals can be drawn. So in the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1. The normal equation at theta ax by cos theta minus by sin theta is equal to a square minus b square. అంటే ఇక్కడ ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్ గురించి మాట్లాడితే అంటే టాన్ థీటా గురించే మాట్లాడాలి మనం. ఎందుకు టాన్ థీటా గురించి మాట్లాడాలి అంటే స్లోప్, నార్మల్ స్లోప్ అంటే టాన్ థీటా కదా, m ఈక్వల్ టు అంటే టాన్ థీటాలో కన్వర్ట్ చేసేసుకోవాలి. కాస్ థీటా గానీ సైన్ థీటాని గానీ టాన్ లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఎట్లా అంటే టాన్ థీటా బై 2 ఇస్ ఈక్వల్ టు t అయింది అనుకోండి. కాస్ థీటా అంటే ఫార్ములా ఏంటి, 1 బై అంటే కాస్ థీటా అంటే 1 మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ థీటా బై 2 బై 1 ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ థీటా బై 2. సైన్ థీటా అంటే సైన్ 2 థీటా ఫార్ములా. సైన్ థీటా అంటే ఎలా రాయొచ్చండి, సైన్ థీటా అంటే 2 టాన్ థీటా బై 2 బై 1 ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ థీటా బై 2. కాస్ థీటా అంటే 1 మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ థీటా బై 1 ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ థీటా బై 2. ఎందుకంటే కాస్ 2 థీటా కాస్ 2 ఇంటూ థీటా బై 2 సైన్ 2 ఇంటూ థీటా బై 2 ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. ax by cos theta అంటే this is the formula 1 minus t square by 1 plus t square minus by sin theta means 2t by 1 plus t square is equal to a square minus b square. ఇప్పుడు అప్పర్ పార్ట్ గాని అప్లై చేయగలిగితే ax ఇంటూ అంటే దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేసేద్దాం అండి ఒకసారి. 1 plus t square into ax by 1 minus t square minus by into 1 plus t square by 2t is equal to a square minus b square. అంటే ఇది సింప్లిఫికేషన్ చేశారు అనుకోండి, టోటల్ గా మళ్ళీ 1 minus t square తో మల్టిపుల్ చేసి సింప్లిఫికేషన్ మీరు అట్లాగా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి సింప్లిఫై చేశారు అనుకోండి, bk into t to the power of 4 plus 2ah plus a square minus b square into t cube. Next, plus 2 times of ah minus a square minus a square plus b square into t minus b by 1 is equal to 0. అంటే ఈ b by 1 అంటే bk is equal to 0 అండి. ఈ bk తో డివైడ్ చేసేసాను అనుకోండి, బై bk బై bk అంటే -1 అవుతుంది. అంటే ఈ టెర్మినాలజీని నేను x, y అంటే ఇది దిస్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ h, k కాబట్టి x, y ప్లేస్ లో h, k ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి సింప్లిఫై చేసాం అనుకోండి. ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఇదే డిగ్రీ ఈక్వేషన్ అండి, t పవర్ 4 t క్యూబ్ అంటే ఇది 4th డిగ్రీ ఈక్వేషన్. t అంటే ఇక్కడ ఏంటి tan theta by 2, tan theta by 2 అంటే 4th డిగ్రీ ఈక్వేషన్ కాబట్టి 4 నార్మల్స్ కెన్ బి డ్రాన్. దిస్ represents 4th degree equation, represents 4th degree equation. So therefore how many normals can be drawn, Anna? At most 4 normals can be drawn. At most 4 normals can drawn. అంటే 4 నార్మల్స్ అనేది డ్రాప్ చేయొచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఇది tan లో ఈక్వేషన్ ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్ ఒక్కొక్క దానికి θ1 θ2 θ3 θ4 అనుకుంటే ఇది సమ్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియంట్, తర్వాత సమ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద టూ టర్మ్స్ లేదు, t స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 0, t కోఎఫిషియంట్ ఇది ఉంది, ప్లస్ మైనస్
ప్లస్ తర్వాత మైనస్ ఉండాలి, ప్లస్ మైనస్ తర్వాత ప్లస్, ఇక్కడ మళ్ళీ మైనస్ ప్లస్ ఉండాలి కదా. అంటే ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే S1 is equal to S1 అంటే ఇది సమ్ ఆఫ్ దిస్ కోఎఫిషియంట్ అంటే మైనస్ ఆఫ్ 2AH plus A square minus D square by DA. S1 అంటే స్మాల్ వల్ల అర్థం. S1 అంటే స్మాల్ ఈవన్ 2 అంటే ఈ కోఎఫిషియంట్ ఉంది. This is the coefficient కాబట్టి SSC అంటే స్మాల్ ఈవన్ 3 అంటే minus of AH minus S1 plus S1 by DA. S4 అంటే minus S1. నోట్ చేశారు కదండి. అంటే ఇక్కడ చూడండి మనం S2 అంటే 0 ప్లస్ S4 అంటే -1 అంటే S4 అంటే -1 కాబట్టి 0 అయిపోయింది. డినామినేటర్ 0 అంటే ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి అది π/2 అవుతుంది. ఎలాంటి π/2 అవుతుంది? ఇది ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ π/2 అంటే therefore θ1 plus θ2 plus θ3 plus θ4/2 is equal to odd multiples of π/2 అంటే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుందండి. ఇది ఒక్కటి స్టేట్మెంట్ కోసమే, ఇదంతా ప్రూఫ్ అండి. ఈ స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇది రాసుకోండి. అంటే మనకి ఒక నార్మల్ లో 4th డిగ్రీ ఈక్వేషన్ వస్తుంది కాబట్టి అట్మోస్ట్ 4 నార్మల్స్ డ్రా చేయొచ్చు. ఆ 4 నార్మల్స్ యొక్క కాన్కరెంట్ అంటే కోనార్మల్ పాయింట్స్ యొక్క కాన్సెంట్రిక్ యాంగిల్స్ అనేది సమ్ అనేది ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ π అని చెప్తే సరిపోయేది. ఒక స్టేట్మెంట్ చాలండి. ఈ నార్మల్ లో ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తామండి. 4th డిగ్రీ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఈ 4th డిగ్రీ ఈక్వేషన్ లో ఈ పాయింట్స్ వచ్చాయి. ఈ ప్రూఫ్ అనేది అవసరంలా, డైరెక్ట్ గా మీకు ఇది ఎట్లా వచ్చిందని చెప్పాను. ఇక్కడ ఇది రాసుకోండి. ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తాను, ఆ స్టేట్మెంట్ సరిపోయింది. తప్పే ప్రూఫ్ అనేది tan θ/2 ని t అనుకున్నాం. cos θ is equal to కదా ax/cos θ minus by/sin θ కదండి. కాబట్టి cos θ అంటే tan θ/2 t అనుకుంటే cos θ అని ఎలా రాయొచ్చు మనం? 1 minus tan square θ/2 by 1 plus tan square θ/2 అన్నమాట. అందుకని రైట్. నోట్ చేస్తారండి ఇది?
ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ ఈజ్ ఇనఫ్. అంటే సపోజ్ పిహెచ్ కామా కే నుంచి ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అంటే దీన్ని ఏ x1 y1, ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్ θ1, ఇక్కడ బి, ఇక్కడ సి, ఇక్కడ డి, కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ θ2, θ3, θ4. దీన్ని ఏమన్నారు అంటే ఈ ఒక్క స్టేట్మెంట్ చాలండి. ద సమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ co-normal points to ellipse is ఈ ఒక్క పాయింట్ చాలండి. ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 ఏమవుతుందండి? ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 2n+1 into 5. నెక్స్ట్ అండి, if θ1, θ2, θ3, θ4 are concyclic points to ellipse, points on ellipse, then sum of the eccentric angle θ1 plus θ2 plus θ4 is equal to even multiples of 5. దీనికి డయాగ్రామ్ ఏంటంటే ఇది ఎలిప్స్ అండి, ఇది సర్కిల్ వస్తుందండి లాగా. అంటే ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ θ1, ఇది θ2, ఇది θ3, θ4. అంటే సర్కిల్ అనేది ఎలిప్స్ ని ఎన్ని పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందండి? ఈ సర్కిల్ అనేది కాన్సైక్లిక్ మీన్స్ లైస్ ఆన్ ఏ సర్కిల్. అంటే ఎలిప్స్ ని సర్కిల్ ఎన్ని పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తోంది? 4 పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తోంది. ఎక్కడెక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసిందో ఎలిప్స్ మీద కంపల్సరీగా ఒక్కొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ దగ్గర ఒక్కొక్క ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్ ఉంటుంది. ఇట్లా 4 పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది కాబట్టి 4 ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి. వీటి యొక్క సమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5. దీనికి కూడా మళ్ళీ సర్కిల్ మీద ఎలిప్స్ పెట్టేటట్లుగా మనం ప్రూఫ్ చేసుకుంటే సరిపోయింది. ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటి? ఇక్కడ θ1 ప్లస్ θ2 ప్లస్ θ3 ప్లస్ θ4, కానీ ఇక్కడ ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 అంటున్నాం, ఇక్కడేమో ఈవెన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 అంటున్నాం. అంటే సమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్రిక్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ కోనార్మల్ పాయింట్స్ అంటే నార్మల్ యొక్క కోనార్మల్ పాయింట్స్ అన్నప్పుడు ఆడ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ కాన్సైక్లిక్ అంటే సర్కిల్ మీద సర్కిల్ ఇంటర్సెక్ట్స్ ఎలిప్స్. సర్కిల్ ఇంటర్సెక్ట్ ఎలిప్స్ మీన్స్ ఈవెన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5 అంటాం. అంతే తేడా. కోనార్మల్ పాయింట్స్ ఇది, ఇక్కడేమో సర్కిల్ అనేది ఎలిప్స్ ఇంటర్సెక్ట్ చేయటం. రాసుకోండి అమ్మా. దీనికి మనం ప్రూఫ్ కావాలంటే రాయొచ్చు. ఒక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటారు, x² / y² = a² అనే సర్కిల్. దీని మీద మనకి a cos θ, b sin θ అని సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోవటం. కోనార్మల్ పాయింట్స్ మీన్స్ అంటే ఇక్కడ నార్మల్ అనేది ఎక్కడైతే ఎలిప్స్ ని ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో దాన్ని కోనార్మల్ పాయింట్ అంటాం. అంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ టు ఎలిప్స్. కోనార్మల్ పాయింట్ అంటే ఏంటన్నా రాహుల్, రామన్? కోనార్మల్ పాయింట్ అంటే ఆ నార్మల్ ఎలిప్స్ ని ఎక్కడైతే కాంటాక్ట్ చేస్తుందో ఆ నార్మల్ లైన్ దాన్ని కోనార్మల్ పాయింట్ అంటాం. ఓకే రాహుల్? రైట్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అండి. రాశారండి? లోకేష్ కన్నా 76 మార్క్స్. గుడ్.
రైట్ నాన్న. హరి, సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అండి, రిఫ్లెక్షన్ ప్రాపర్టీ. వాట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్షన్ ప్రాపర్టీ మీన్స్ అంటే ఈ ఎలిప్స్ కి ఈ ఫోకస్ నుంచి, ఇక్కడ ఒక ఫోకస్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఒక ఫోకస్ అనుకోండి, ఏదైనా ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేసాం అనుకోండి, అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టాంజెంట్ దీని యొక్క రిఫ్లెక్షన్ పాయింట్ అనేది ఎస్ డబల్ డాష్ అనుకుంటే, అప్పుడు ఎస్ డబల్ డాష్ పి అండ్ ఎస్ డాష్ ఆర్ కొలీనియర్ అవుతాయి. ఎట్లా అండి? రిఫ్లెక్షన్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటంటే ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ వన్ ఫోకస్, the reflection of one focus with respect to tangent line or normal line lies on point of contact and other focus. అంటే ఎస్ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ పాయింట్ అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు, రిఫ్లెక్షన్ పాయింట్ అంటే ఒక లైన్ గురించి మాట్లాడాలి కదా, ఆ లైన్ అనేది టాంజెంట్ అయినా కావచ్చు, నార్మల్ అయినా కావచ్చు. ఈ రిఫ్లెక్షన్ పాయింట్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అండ్ అదర్ ఫోకస్ లైస్ ఆన్ సేమ్ లైన్, అంటే కొలీనియర్ అవుతాయని అర్థం. దాన్ని వర్డ్స్ లో రాద్దాం. ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఫోకస్ అబౌట్ tangent or normal at P, lies on the line passing through second focus and P. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎస్ డబల్ డాష్ ఈజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎస్ అయితే దెన్ ఎస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టాంజెంట్ అట్ P, then S double dash P S dash R collinear. Collinear అంటే దాని అర్థం ఏంటి? లైస్ ఆన్ ఏ లైన్. ఆర్ కొలీనియర్ అంటే లైస్ ఆన్ ఏ లైన్. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే ఒక్కోసారి P పాయింట్ కనుక్కోమంటాడండి. P పాయింట్ నానా మీరు కొంతమంది మెసేజెస్ అనేది ఆ చాప్టర్ ఏంటి, తర్వాత ఇంకోటి బాబు జే స్టార్ నానా, మనం చాప్టర్ అనేది ఎలిప్స్ చాప్టర్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము. హైపర్బోలా అనేది తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను. మీరు ఓన్లీ అంటే దీనికి రిలేటెడ్ గానే మెసేజ్ చేయండి. నేను మళ్ళీ చూస్తే మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు, అంటే టైం వేస్ట్ కదా. చూడండి ఇక్కడ ఎస్ డబుల్ డాష్ అనేది ఈజ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టాంజెంట్. అంటే ఎస్ డబుల్ డాష్ అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్ అనేది దీనికి ఇమేజ్ టాంజెంట్ అట్ P కానీ నార్మల్ అట్ P కానీ ఎస్ డబుల్ డాష్ అనుకుంటే ఎస్ డబుల్ డాష్ P ఎస్ డాష్ అనేవి మనకి కొలీనియర్ అవుతాయి. ఓకేనండి. P మిడ్ పాయింట్ అవ్వదు. అంటే P అనేది ఎలా వస్తుందంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ P is point of intersection of tangent line and S double dash P S dash line. ఎందుకంటే కొలీనియర్ అంటే అది లైనే కదమ్మా. P అనేది రెండింటి యొక్క మిడ్ పాయింట్ అవ్వదు. ఎలా అవుతుందట? దీని యొక్క టాంజెంట్ లైన్ ఇస్తాడు, దీని యొక్క టాంజెంట్ లైన్ అండ్ S డబల్ డాష్ P S డాష్ అనేది లైన్ అనేది కొలీనియర్ అవుతాయి. నోట్ చేయండి అమ్మా.
రైట్ యాంగిల్ అవ్వదమ్మా, రైట్ యాంగిల్ అవ్వదు. ఈ దగ్గర రైట్ యాంగిల్ అవ్వదు. మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ సమ్స్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. శేషసాయి, ఒక ఫోకస్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది టాంజెంట్ లైన్ కి, ఈ టాంజెంట్ లైన్ కి అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఫోకస్ 2,3 ఇస్ ఏ ఫోకస్ అంటాడండి. టాంజెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లైన్ అనేది x - y + 2 = 0 LX. దెన్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ P అంటాడు. అంటే 2,3 కి ఈ లైన్ కి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటే 2,3 2, -6 అనేది ఫోకై అంటాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అట్ P అన్నాడు అనుకోండి. P పాయింట్ కనుక్కోమన్నాడంటే అంత ముందు ఏం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తామండి, 2,3 కి విత్ రెస్పెక్ట్ టు x - y + 2 = 0 కి ఇమేజ్ కడతాం. ఇమేజ్ కడితే అది S డాష్ వస్తుంది. ఈ S డాష్ ని H, K అనుకుంటాం. H, K తర్వాత S డబుల్ డాష్, S డాష్ అనేది 2, -6 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్య లైన్ కట్టేస్తాం. ఈ లైన్ అలాగే P దగ్గర ఈ x - y + 2 లైన్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ P అవుతుంది. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దామండి. రైట్, ముందు ప్రాపర్టీ రాసుకోండి. నెక్స్ట్ అండి, నోట్ చేస్తారండి. కంప్లీటెడ్ నాన్న. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, లెట్ us see. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, నార్మల్ అట్ వన్ ఎండ్, నార్మల్ అట్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎలిప్స్, నార్మల్ అట్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ latus rectum passes through normal at one end of latus rectum passes through one end of minor axis, one end of minor axis, one end of minor axis of ellipse x² + a² + y² = 1. Then the condition e⁴ + e² - 1 = 0. అంటే దీనికి ప్రూఫ్ ఏంటంటే దాని అర్థం ఏంటన్నాడండి వాడు, నార్మల్ అట్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ అనేది passes through the one end of minor axis of x² / a² + y² / b² = 1 అయితే కండిషన్ ఇది. ఇది ఎట్లా చేస్తామంటే ఒకసారి చూడండి. ఈ కండిషన్ లో ఇక్కడ ఇది నార్మల్ అండ్ ఇది ఫోకస్ కదండి, లాటరస్ రెక్టమ్ అంటే ఇది ఫోకస్ కాబట్టి ఇది వన్ ఎండ్ ఆఫ్ లాటరస్ రెక్టమ్ అంటే AE, B²/A. దీని దగ్గర డ్రా చేసినటువంటి నార్మల్ అనేది పాసింగ్ త్రూ ద మైనర్ యాక్సిస్ అంటున్నాడు. అంటే 0, -b నుంచి పాస్ అయితే దెన్ కండిషన్. అంటే మనకి ఇక్కడ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ దగ్గర నార్మల్ పాయింట్ కట్టండి. నార్మల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ x² / a² + y² / b² = 1 at AE, B²/A. అంటే ఇది x1 y1 అనుకుంటే నార్మల్ ఈక్వేషన్ కి ఫార్ములా ఏంటండి, ఇక్కడ జనరల్ గా మనకి నార్మల్ ఈక్వేషన్ కి ఫార్ములా ax/a² x1 - b²y/y1 = a² e² అయినా పర్వాలేదు, లేదా a² - b² అయినా పర్వాలేదు. a² x1 అంటే AE -b²y/y1 అంటే b²/A అంటే న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది = a² e². అంటే ఇక్కడ b² క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, AA క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దిస్ నార్మల్ లైన్ దిస్ ఈజ్ త్రూ దేని నుంచి పాస్ అవుతుందండి, వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మైనర్ యాక్సిస్ 0, -b. సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకోండి. ఇది 0,
minus into minus ante plus AB is equal to A square E square. AA cancel అయిపోతుంది. Squaring on both sides. B square is equal to A square e power 4. అంటే A square into 1 minus E square is equal to A square into e power 4. A square cancel. Then the condition final ga e power 4 plus e square minus 1 is equal to 0. Hence proved. ఇదే కదండి ఫైనల్ గా ప్రూవ్ చేయమన్నాడు. One end of lattice rectum అంటే AE, B square by A దగ్గర డ్రా చేసిన నార్మల్ అనేది passing through one end of minor axis. Then condition is A power 4 plus E square minus 1 is equal to 0. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏ స్క్వేర్ లో కాబట్టి మనం ఈ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా రాయొచ్చు అంటే సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే -1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వస్తుంది, మైనస్ ఏ ప్లస్ ఏ తీసుకుంటాం అంటే √5 - 1/2 అంటే దిస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 sin 18 degrees. ఇట్ మీన్స్ ఎసెంట్రిసిటీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎసెంట్రిసిటీ అంటే ఎంత అవుతుందండి √sin 18 degrees. అంటే ఒక ఎలిప్స్ లో ఎసెంట్రిసిటీ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుందట 1 end of lattice rectum అంటే E is equal to √2 sin 18 degrees. B square B is equal to AE square అమ్మా. స్క్వేరింగ్ బోత్ సైడ్ చేస్తే B square is equal to A square e power 4. నోట్ చేయండి అమ్మా. ఈ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎలా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అండి -b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ √b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a -b అంటే -1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a చేస్తే వచ్చింది. లేదా ఈ స్క్వేర్ ని t అనుకోండి t స్క్వేర్ ప్లస్ t - 1 అట్లా ఇది వచ్చింది. ఓకే నెక్స్ట్ అండి మెసేజ్ చేయండి అమ్మా. రైట్ సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అండి. ద మినిమం లెంత్ ఆఫ్ ద ఇంటర్సెప్ట్ minimum length of intercept of tangent made of tangent on coordinate axis is a plus b. ఇదొకటి. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ద maximum distance of center to any normal
is a minus b. Maximum area of rectangle inscribed in ellipse is 2ab. ఇవి ప్రూఫ్స్ చేద్దామండి. అట్లాగే మీకు తెలుసు ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్, ఏరియా ఆఫ్ ఎలిప్స్ అంటే పై ఏబి. ఏరియా ఆఫ్ ఎలిప్స్ ఏంటన్నా పై ఏబి. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి అన్న, ఫస్ట్ దానికి ప్రూఫ్ ఎట్లా అంటే ఒకసారి చూడండి. ఏమంటున్నాడండి వాడు? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అంటున్నాడండి. ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అంటే ఇది యాక్సిస్ అనుకోండి, ఇది టీ అనుకోండి, ఇది టీ డాష్ అనుకోండి. ఈ టీ డాష్ అనేది మనం ఇక్కడ కండిషన్ చేసుకోండి, ఇది థీటా. అంటే మనం మినిమం లెంత్ ఆఫ్ ఇంటర్సెప్ట్ మేడ్ బై ద టాంజెంట్ అంటున్నాడు. అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అంటే x by a cos theta plus y by b sin theta is equal to 1. దీనిలో మనకి tt డాష్ అంటే అర్థం ఎంత అండి? tt డాష్ అంటే ఎలా వస్తుంది? మినిమం లెంత్ ఆఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్సెప్ట్స్ అంటున్నారు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే x by a by cos theta. a by cos theta అంటే secant theta, y by b by sin theta అంటే cosecant theta. ఇక సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్సెప్ట్స్ అంటున్నాడండి. మినిమం లెంత్ ఆఫ్ ద ఇంటర్సెప్ట్ మేడ్ బై ద టాంజెంట్ ఆన్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్సెప్ట్స్. ఈ సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్సెప్ట్స్ అంటే tt డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, దాని అర్థం ఏంటండి? ఇది a secant theta కామా 0, ఇది 0 కామా b cosecant theta. అంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్సెప్ట్స్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఈ డిస్టెన్స్ స్క్వేరే కదా. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? a స్క్వేర్ secant స్క్వేర్ theta ప్లస్ b స్క్వేర్ cosecant స్క్వేర్ theta. a స్క్వేర్ secant స్క్వేర్ theta ప్లస్ b స్క్వేర్ cosecant స్క్వేర్ theta. అంటే ఈ కండిషన్ లో a స్క్వేర్ ని కామన్ తీస్తే secant స్క్వేర్ theta అంటే 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ theta ప్లస్ b స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ cos స్క్వేర్ theta. ఇది a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే tt డాష్ మినిమం అన్నాడండి. tt1 మినిమం అంటే ఖచ్చితంగా ఇది a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ ఇది a స్క్వేర్ tan స్క్వేర్ theta ప్లస్ b స్క్వేర్ cos స్క్వేర్ theta. అంటే ఈ రెండిట్లకి మనం am గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు gm అప్లై చేసాం అనుకోండి, 2ab అయిపోతుందిగా. ఈ రెండిట్లకి am గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు gm అప్లై చేస్తే 2ab అయిపోతుంది. అంటే a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. అంటే మినిమం వాల్యూ అంటే a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి a ప్లస్ b అయిపోతుంది. ఎందుకంటే am ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు gm. అంటే ఈ పార్ట్ కి am గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు gm ని అప్లై చేస్తాం. ఇక సెంటర్ నుంచి నార్మల్ కి, జనరల్ గా సెంటర్ నుంచి నార్మల్ కంటే నార్మల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? నార్మల్ ఈక్వేషన్ ఈస్ ax by cos theta minus by sin theta is equal to a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ అయినా రాయొచ్చు, a స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. కనిపిస్తుంది కదండి, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. అంటే ఇక్కడ సెంటర్ అంటే 0,0 నుంచి దీనికి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ టు నార్మల్. అంటే ఇక్కడ నుంచి నార్మల్ గా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ బై మళ్ళీ a స్క్వేర్ secant స్క్వేర్ theta ప్లస్ b స్క్వేర్ cosecant స్క్వేర్ theta. దీనికి స్క్వేర్ రూట్ అంటే ఇది ఎలాగా a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేరే కదా. అంటే a మైనస్ b ఇంటూ a ప్లస్ b బై a ప్లస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎంత వచ్చిందండి? a మైనస్. ఇది ప్రూఫ్ అండి. మినిమం లెంత్ ఆఫ్ ఇంటర్సెప్ట్ మేడ్ బై ద టాంజెంట్ ఆన్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఈస్ అంటే దాని అర్థం ఏంటండి? tt డాష్ యొక్క మినిమం కట్టాలి. దీని యొక్క టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఇది.
దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తాము. టీటీ డాష్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఏ సీకెంట్ తీటా కామా 0, దీని అర్థం ఏంటి? 0 కామా బి కొసీకెంట్ తీటా. ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్సే. ఏ స్క్వేర్ సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ బి స్క్వేర్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా. ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ దిస్ ఈజ్ 1 ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా అంటే, కొసీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా అంటే 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ బి స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా అంటే ఇది 2ab. మినిమం వాల్యూ అడిగారు కదా, ఎందుకంటే ఏఎం ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు బిఎం. ఏ స్క్వేర్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ బి స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా బై 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా టాన్ స్క్వేర్ తీటా. అంటే ఏఎం గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జిఎం అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab, దానికి రూట్ కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఏ ప్లస్. అట్లాగే ఈ టర్మ్ కి ఇది మినిమం కాబట్టి టోటల్ టర్మ్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్. అట్లాగే మాక్సిమం ఏరియా మినిమం ఏరియా కూడా కట్టి నోట్ చేయండి మరి. నానా పేపర్ డిస్కషన్ పెడదామండి, తర్వాత మిగతా సమ్స్ డిస్కస్ చేయొచ్చు. అది రాసుకోండి అన్న, మెసేజ్ చేయండి.